ටයක් ඉඳලා අර පැත්තට කරා. මම ධම්මික මුණසිංහ ජාතික කමිටු සමාජික ජනාරගල ව්‍යාපාරය. අපි අද දවසේ මඩකලපුව ගාන්ධි පාලම ගාව එක් දින විරෝධයක් පවත්වනවා කරුණු කීපයක් මුල් කරගෙන. මූලිකව ගත්තොත් මේනකොට අපි දන්නවා වත්මන් ආණ්ඩුව ඉන්දියාවත් එක්ක කිවිසුමක් අත්සන් කරලා මාස 3ක් වෙනවා. ඒ කිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු තොරතුරක් මේ වෙනකොට නැහැ. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුවත් පැරණි ආණ්ඩු වගේම ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පාර යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට විරෝධය දක්වලා ජන අරගල ව්‍යාපාරයේ විදියට රට පුරා සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල දිස්ත්‍රික්ක 25ෙම ඒ වගේම ප්‍රධාන නගරවල එක් දින විරෝධතා ව්‍යාපාර පටන් ගන්න තියෙනවා. මූලික තේමාවක් යටතේ තමයි අනුර මෝදී ඉන්දියානු හොරගිවිසුම් ඉරා දමනු IMF මර උගුල තෙරෙහිමු කියලා. අපි දන්නවා පහුගිය ආණ්ඩු මේ රටේ ජනතාව කනෙන් අන්නල එළියට දැම්මේ මේ රට ආර්ථික අර්බුදයකට ගමන් කරන නිසා. අන්තිමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මේ රටේ ජනතාව පෝලිං වල මරණ තැනකට උපත් කළා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ බලයට ආපු රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා මේ රට කුණු කොල්ලට විකුණන්න සැලසුම් හැදුවා. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසි වලට යටත් වෙලා මේ රටේ සම්පත් විකුණන්න, මේ රටේ ජනතාවගේ සහන කප්පාදු කරන්න, ඒ වගේම බදු ගහලා රටේ ජනතාව මිරිකන්න තත්ත්වයට රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිපත් කළා. එතකොට මැතිවරණයෙන් මේනකොට ජාතික ජනබලවේගය ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා, පාර්ලිමේන්තුව ඉන්නවා, ප්‍රාදේශ සභා බලය අරන් තියෙනවා. නමුත් මේ ආණ්ඩුවත් ගමන් කරන්නේ පරණ ආණ්ඩු කියෝ පාරේම තමයි අපිට පේන්නේ. අපි බැලුවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ආණ්ඩුවට මේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරා. මේක වැරදි කියලා කිව්වා. නමුත් මේ වෙනකොට අර රනිල් වික්‍රමසිංහ කියපු ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ පාරේම තමයි වර්තමාන අනුර කුමාර දිසානායකත් ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේම ඉන්දියාවට මෝදිට මේ රටේ සම්පත්, මේ රටේ ඉඩම්, මේ රටේ බලශක්ති ස්වාධීපත්‍ය සියල්ල කුණු කොල්ලට විකුණන තැනකට යන්නේ. ඒ නිසා අපි ජන අරගල ව්‍යාපාරයේ විදියට කියනවා මේ රටේ ජනතාව එක්ක මේ අරගලය සම්බන්ධ කරනවා. මේ ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ඉන්දියානු කිවිසුම් හෙලි කරන්න. ඇත්තටම මාස 3ක් යනවා ලැජ්ජයි ආණ්ඩුවට බැරි වෙලා තියෙන කිවිසුම් කීයක් හෙලි අස්සන් කරාද කියන්නේ. ආණ්ඩුව කියන කිවිසුම් 7ක් කියලා, ඉන්දියාව කියන කිවිසුම් 10ක් කියලා. එතකොට ආණ්ඩුව ඇමතිවරු ගන්න. ජනමාධ්‍ය ඇමති එකක් කියනවා. ඒ වගේම තවත් විවිධ ඇමතිවරු එක එක ඒවා කියනවා. එක ඇමති කෙනෙක් කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට දැම්ම කියලා. තව ඇමති කෙනෙක් කියනවා තොරතුරු දැනගීමේ පනතෙන් ගන්න කියලා. ඒ වගේම ජනතා විප්ලවයේ නායකයා කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ තියනවා කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බොරු. මේ රටේ ජනතාවට බොරු කියන්න එපා. අපි කියනවා මේ ගිවිසුම් හෙලි කරන්න, මේ ගිවිසුම් අපි කියනවා හිරා දමන්න. ඒ වගේම IMF මරගොල්ට රැහිව මේ රටේ ජනතාවට කියනවා එකතු වෙන්න අරගලයට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. நான் தர்மலிங்கம் கிருபாகரன், மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்கள் போராட்ட இயக்கத்தின் செயல்பாட்டாளர். இன்று நாங்கள் ஒரு நாள் சத்தியாகிரக போராட்டம் ஒன்றை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம். இந்த ஒழுங்கு செய்த உண்மையான நோக்கம் அனுர மோடிக்கு இடையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட திருட்டு ஒப்பந்தங்களை உடனடியாக கிழித்தெறிய வேண்டும் ஒன்று. ரெண்டாவது, IMF கூடாக எடுக்கப்படுற திட்டங்களுக்கூடாக இலங்கையில் ஒரு சமாதானமான மக்களுக்கான சம உரிமை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகாது என்றதை நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டோம். ஏனென்றால் ஏற்கனவே எங்கள் அரசாங்கம் 16 முறை இந்த IMF போய் கடன் வாங்கி கொண்டு இந்த நாட்டை இன்னும் மேலும் மேலும் சீரழிச்சதே தவிர, ஒரு யுத்த சூழ்நிலைக்குள் எங்களை வச்சிருந்ததே தவிர, உண்மையான ஒரு விடுதலையை பற்றியோ இல்லாட்டி எங்களை பிரச்சனை தீர்க்கிறதை பற்றியோ எந்த ஒரு முடிவு முடிக்கல. உதாரணமாக அவங்களுக்கு சொல்லலாம் என்னென்னா இந்தியாவோட இந்த அனுர எங்களுக்கு ஜனாதிபதி ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று மேற்கொண்டார். அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒப்பந்தம் என்ன செய்தார், எதுக்காக செய்தார்ட்டு இன்று வரைக்கும் அவர் பதில் சொல்ல இல்லை. அரசாங்கத்தில் கேட்டால் இந்த அரசாங்கம் சொல்லுது அப்படி என்றால் எங்கள் தகவல் அறியும் செலுத்த கிடைக்கிறது, எங்கள்கிட்ட அப்படி ஒன்றும் தெரியல. ஆனால் 7 ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட சொல்லுது. இன்னொரு பக்கத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தை இந்திய
பத்திரிகையில் பார்த்தா இலங்கை அரசாங்கத்தோட 10 ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டார்கள் சொல்லப்படும். ஆகவே இந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது இந்தியா தனக்கு சாதகமான தந்த நாட்டில் இலங்கையும் இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக காட்ட ஒழிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒப்பந்தமோடு எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது. தகவல் அறியும் சட்டத்தை கூட போய் கேட்டாலும் கூட அங்கேருந்து ஒழுங்கான பதில் கிடைக்குதில்லை. இன்றைக்கு உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டால் சீனி உற்பத்தி செய்கிற சீனி தொழிலாளர்கிட்ட பிரச்சனையை வந்து 18% வரியை அவர்களுக்கு மேலுமே ஏற்படுத்தின உடனே கருப்பு சீனியை போய் விற்கலாம் போச்சு அவங்களால. ஆனால் வெளிநாட்டிலிருந்து நோய்கள் வரக்கூடிய வெள்ளைச்சீனியை இறக்குமதி செய்கிறதுக்கு மிக குறைஞ்ச விலையில் 150 ரூபா இலங்கை காசு பொறுமதிக்கு 150 ரூபா எடுத்துக்கொண்டு அதில் அவங்க ஒரு சின்ன கமிஷனை வச்சுக்கொண்டு விற்று கொண்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னன்னா உண்மையான தேசிய உற்பத்தியை வளம்படுத்துறதுக்கும் தேசிய உற்பத்தியை செய்கிறதுக்கும் அதுக்கான டெக்ஸை குறைக்க சொல்லி கேட்குறோம். அது 18% டெக்ஸையும் இல்லாமல் செய்தாலே இலங்கையில் இருக்கிற இன்றைக்கு விற்கின்ற வெள்ளைச்சீனிய விலைக்கு கருத்த சீனி விற்கப்படும். ஆனால் கருத்த சீனி உடல்நலத்துக்கு நல்ல மட்டும் உலகம் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கு. வெள்ளைச்சீனி பாவிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுது. அதனால் கேன்சர் சம்பந்தமான நோய்கள் பெருமனும் சொல்லுது. இருந்து மீது அரசாங்கம் காசுக்காக IMF திட்டங்களுக்கு அமைவாக வெளிநாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுற பொருட்களுக்கு சந்தையாக இலங்கையை மாற்றுறதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்களாக நிவியல். உதாரணமாக சொல்லும்போது இதுக்கு முதலும் இந்த கல்வி விஷயம் தொடர்பாகவும் ஏற்கனவே ரணிலோட கிட்டத்தட்ட 4000 கோடி முதலீட்டோட ஒரு ஒப்பந்தம் செய்வழிக்கிட்டார். அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அமைவாக இன்றைக்கு அதை செய்ய விடாமல் இந்த மாணவர் அமைப்புகளும் இந்த மக்கள் போராட்ட இயக்கங்களும் முன்னுக்கு நின்று அதை தடுத்தது. அதுக்கு உண்டான காரணம் என்னென்னா அந்த ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்காக தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆக்கள் தனியார் கல்வியை வளப்படுத்துகிற கூட்டமும் 2வது இலங்கை அரசாங்கத்தில் இருந்து இந்த இலவச கல்வியை இல்லாமல் செய்கிறதுக்கான சம்பந்தப்பட்ட ஆக்களை உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்கினேன். உண்மையிலே இதை செய்யணும் என்று சொன்னால் உண்மையிலே மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற தனியார் கல்வியை ஊக்குவிக்கணும் என்று இருக்கின்ற இது அதாவது சாதாரண மனிதனுக்கு கல்வி கிடைக்கணும் என்று இருக்கின்ற வளங்களை பாவித்து உள்வாங்கி கொண்ட இந்த கருத்துக்களை எடுக்காமல் ஒருமனே தங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கின்ற வசதிகளையும் எங்களுக்கு காசுதாரம் சொல்கிற எல்லாத்தையும் செய்கிற ஒரு மோசமான ஒரு அரசியல் நடவடிக்கை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஆகவே இந்த நடவடிக்கை நிறுத்தப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தில் செய்யப்படுற இலங்கை அரசாங்கத்தில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஆட்கள் கூட இதே இப்போ 10 வருஷத்துக்கு முதல் இந்த தொழிலாளர் போராட்டங்கள் தொழிலாளர் உரிமைகள் தொழிலாளருக்கு தேவையான விஷயங்கள் சம்பந்தமாக சந்திக்கு கதைச்ச ஆட்கள் இன்றைக்கு காசு கொடுத்துட்டான்றதுக்காக அதாவது எங்களோட நாட்டுக்கு இலகுவாக பணம் போடுறதுக்கான வழிவகையை கிடைச்ச உடனே அதுக்கு பின்ன கோரணும். இதை விட எத்தனையோ வழிவகை இருக்கு. ஏற்கனவே களவெடுத்த காசை பிடிக்கிறான்னு சொல்லி 2 பேருக்கு ஒருத்தரும் பிடிக்கல. இலங்கையில இருந்து கொண்டு பிற்போக்கான நடவடிக்கைக்கு இந்த இனவாதத்தை தூண்டினவனை பிடிக்கிறான்னு சொல்லிக்கொண்டு 2 வரைக்கும் பிடிக்கல. யார் அதை முன்னின்று செய்தானோ அவனை பிடிக்காம அவன் யாருக்கு காசு கொடுத்து செய்விச்சானோ அவனை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு நீங்க காசு சொல்றீங்க. ஏனென்றா அவன் தமிழன் தானே. அப்ப அவனை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள வச்சு காசு சொன்னா வேறு ஒருத்தரும் குழம்ப மாட்டான். உண்மையில இதுக்கு 3 காசு கொடுத்தானு யாருன்னு உலகத்துக்கே தெரியும். இதை செய்ய சொன்னவன் யாருன்னு தெரியும். ஒருத்தர் கோத்தா பிடிச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி மைண்டா பிடிச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி ரணில பிடிச்சிருக்கணும். உள்ளுக்க பிடிச்சி போடுங்க விசாரிச்சிருக்கலாம். ஆனா நீங்க அப்படி செய்யல. செய்யாம என்ன தெரியுங்கண்டா அவனை பிடிச்சா சிங்கள மக்கள் எனக்கு ஆதரவு வழங்க மாட்டாங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக செய்தீங்கள். இந்த மலையத்து மக்களோட பிரச்சனையை நீங்க வெளியில ஒன்றேக்கல நாங்கள் வந்தோடனே 2000 ரூபாய் சம்பளம் தருவோம்னு சொன்னீங்க. இன்று வரைக்கும் இல்லை. அப்ப 2000 ரூபாய் சம்பளம் தருவோம்னு சொல்லி கொண்டு வந்த நீங்க இன்றைக்கு 1500 தரம் 300 தரம் 600 தரம் அடுத்த 6 மாதத்துக்கு முறை தருவோம் என்று சொல்றீங்க. ஆனா தேயிலை விலை தேயிலை கொள்முதல் விலை வெளிநாட்டுக்கு ஏற்ற விலை அதோட பாக்கி அவனுக்கு 2500 ரூபாய் சம்பளம் வழங்க முடியும். ஆனா அதை கூட நீங்க செய்யல. எல்லாம் கம்பெனிகளை கொண்டு வச்சுக்கொண்டு அதே ஏற்கனவே ரணில் ராஜபக்ச அரசாங்கம் என்ன மாதிரி இந்த நாட்டை கையாண்டிச்சோ அதே போல கையாண்டு கொண்டு நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சரிதானே அதாவது எங்கட காணி பிரச்சனை எங்கட மக்கள்கிட்ட காணிகளை அரச படையெடுத்த காணி எடுத்து வந்தோடனே நான் கோயில் வட்டி போட்டேன் பஞ்சலை வச்சு போட்டேன் இல்லாட்டி அது எங்கிற மச்சனை கழுதி கொடுத்து போட்டேன் மாமா கொடுத்துட்டேன் ஹோட்டல் கட்டி போட்டேன் என்று கதை சொல்லாமல் இலங்கையின் சட்டத்தின்படி ஒரு ஆளுடைய காணியை இன்னொரு ஆள் கைப்பற்றினா உடனடியாக அவர் கோர்ட்டுக்குள்ள போன அந்த காணியை அவர் விட்டு வெளியேறணும். இதே சட்டம். அப்ப நீங்க சட்டத்தை தெரிஞ்ச நீங்கள் கூட செய்யல. செம்மணி புதவொலியில போய் அங்க ஒரு 50 பேரை தோண்டி எடுத்தாச்சு. இன்று வரைக்கும் 98 எலும்பு கூட எடுக்கப்பட்டிருக்கு. 103 நேற்று இரவு அறிவித்தாங்க. அப்ப இந்த எடுக்கப்பட்டதை இந்த காலத்து சாட்சி சொல்றதுக்கும் அவங்களோட ராணுவமே இதுக்கு சாட்சி சொல்லி இருக்கு. சாட்சியும் இருக்குது, செய்தது என்று சொல்றதுக்கு ஆளும் இருக்குது, அவருக்கு தண்டனையும் வழங்கி இருக்கு. இனி அதை மேற்கொண்டு செய்யற இலகுவா இருக்குமான்னு கேட்டா
பட்டளத்தை பிரச்சனையை தூக்குறதுக்கு காசை கொடுத்து அவனை கதைக்க விடுறேன். அவன் என்ன செய்ய போறான்? பட்டளத்தை பிரச்சனைக்கு சாட்சியை இன்று வரைக்கும் ஆக்கல இல்லை, செத்தவன் தான் இருக்கு. இன்னார் தான் அடிச்சான், இன்னார் தான் செய்தாண்டா ஆர்ட கொண்டு அந்த பிரச்சனையை கேட்குறேன். எல்லா தகவலும் உள்ள இடத்துல போய் கதைக்காம, எல்லா தகவலும் எங்கிற கைக்குள்ள இருக்கிற இடத்துல கதைக்காம, இதே போல பட்டளந்த பிரச்சனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டளந்தையில வர பிரச்சனை எல்லா தகவலும் இருக்கு, செம்மணியில் எல்லா தகவலும் இருக்கு. இதே போல 1000 இடத்துல புதகுழி இருக்கு. அது ஒவ்வொன்றும் எது முன்னுக்கு இருக்கோ அதை தேடி எடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை செய்யாமல் அது வேறு மக்கள் திசை திருப்புறதுக்காக இந்த அரசாங்கம் மேற்கொள்ளுற நடவடிக்கை தான் இனவாதத்தை வெளிப்பூச்சாக காய்ச்சி கொண்டு இன்றைக்கு இவர் கயக்கப்படுகிற இனவாதத்து கூடாகவும் இவன் நடவடிக்கை கூடாகவும் இவன் உண்மையான சொல்லிக் கொண்டு வெளியில வந்து செய்ய விட்டது கூடாகவும் இந்தியா சொல்றதையும் அமெரிக்கா சொல்றதையும் கேட்டு நடக்கிறதாலையும் இன்றைக்கு மீண்டும் இந்த நாட்டில் இன்னொரு இனக்கலவரம் வரதுதான் ஏனைய பிற்போக்கான கட்சிகள் தங்களுக்குள்ளே ஒரு உணவை ஏற்படுத்தி கொண்டு வெளியில வருது. இந்த நிலைமை மாற வேண்டுமென்றால் இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற சகல மக்களும் ஒரு தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம், மலையகம் என்ற பேதம் இல்லாமல் முழு பேரும் மக்கள் போராட்ட இயக்கத்துடன் இணைந்து இந்த பிரச்சனைக்கு எதிரான குரலை கொடுக்கிற மட்டும்தான் இந்த அரசாங்கம் பின்வாங்குமே தவிர இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கம் போற எந்த ஒரு போக்கையும் கண்டிக்க ஒரு எதிர்கட்சியில் இருந்த யாருமே இன்றைக்கு அதை பற்றி கதைக்கே இல்லை. ஆளுங்கட்சியில் ஏற்கனவே இருந்தவர்களும் இன்று அவளிக்கிறார்கள். ஆளுங்கட்சியில் உள்ள சொல்றாங்க, நாங்கள் என்னத்தை செய்த ஒழிக்கணுமோ அதை இவ்வளவு வேலை நீங்கள் செய்யாமல் எதிர்த்து போட்டு இப்போ நீங்கள் செய்கிற உடனே நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்க என்று, அதாவது பிற்போக்கான கொள்கைகளை கொண்டு மக்களை வழி நடத்துகின்ற ஒரு இனவாத அரசு வேண்டாம். ஆகவே அது கூடாக என்னத்தை இந்திய அரசாங்கம் ஏற்படுத்துகின்ற உறவு முறை மக்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தை மேற்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். போராட்ட மக்கள் இயக்கம் ஒரு நாள் சத்தியாகிரக போராட்டம் ஒன்றை நடத்துகின்றது. மக்கள் போராட்ட இயக்கம் மக்கள் நலன் சார்ந்து கடந்த காலங்களிலே பல்வேறு வலுவான போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கின்றது. அந்த போராட்ட களங்களிலே அவர்களுடைய நேர்மையான போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் அந்த வகையிலே ஈரோஸ் ஜனநாயக முன்னணி தன்னுடைய ஆதரவை தொடர்ச்சியாக தெரிவித்து வந்திருக்கின்றது. இன்று நாட்டிலே ஒரு புதிய அரசாங்கம் பதவியேற்றிருக்கின்றது. இலங்கை மக்கள் எவ்வாறு கண்ணை மூடிக்கொண்டு இந்த அரசாங்கத்துக்கு வாக்களித்தார்களோ அதே போல்தான் தமிழ் பேசும் சமூகங்களும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இந்த அரசாங்கத்துக்கு வாக்களித்தார்கள். இந்த அரசாங்கத்துக்கூடாக மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் என்று இந்த நாட்டு மக்கள் நம்பியிருந்தார்கள். ஆனால் வாக்களித்தவர்கள் கண்ணை திறந்து பார்த்தபோது இந்த நாட்டை கடந்த சுதந்திரத்துக்கு பின்னால் மாறி மாறி ஆட்சி செய்த அரசாங்கங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்ததோ என்ன செய்ததோ அதையே தான் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து கொண்ட போது மக்கள் தாங்கள் ஏமாந்து விட்டோம் என்ற நிலைக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். நாட்டிலே மக்கள் எதிர்பார்த்த உற்பத்தி போராட்டம் நடக்கவில்லை. இந்த நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அல்லது மிகப்பெரிய இன அழிப்புக்கு காரணமாக இருந்த இன முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்படவில்லை. அது தொடர்பாக இந்த அரசாங்கம் அக்கறை செலுத்தவில்லை. தமிழ் பேசும் மக்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை இவர்கள் ஒரு அரசியல் சார்ந்த நிலையிலிருந்து பார்ப்பதற்கு தயாராகவில்லை. ஆகவே தொடர்ச்சியாக இந்த நாடு எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதோ அதே போல்தான் தமிழ் பேசும் சமூகங்களும் தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலமாக மீண்டும் மீண்டும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே வடக்கிலே இன்று செம்மணி தோன்றப்படுகின்றது. ஒரு நீண்ட கால உரிமை போராட்டத்திலே ஈடுபட்ட ஒரு சமூகம் மிகப்பெரிய இழப்பை சந்தித்திருக்கின்றது. அதற்கான சாட்சி இப்பொழுது வருகின்றது. அதற்கான நியாயத்தை தருவதற்கு இந்த அரசாங்கம் இன்றும் தயாராகவில்லை. அதேபோல் இந்த நாட்டுக்கு 200 வருடம் உழைத்து கொடுத்த மலையக பெருந்தோட்ட பாட்டாளி வர்க்கம் இன்று ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் 200 வருடமாக உருவாக்கிய அந்த வாழ்விடங்கள் இன்று தரிசாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த தோட்டங்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் வேறு நபர்களுக்கு விற்பதற்கான சூழ்ச்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது கண்டி மாவட்டத்திலே. அதேபோல் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு இந்த தோட்டங்களை வழங்கி இந்த நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி கொடுத்த பெருந்தோட்டத்துறை இன்று சீரழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோல் அண்மையிலே பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள கோரிக்கையை முன்வைத்த போது
அந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளின் பிரதானிகளில் ஒருவரான ரொசான் ராஜதுரை அவர்கள் அதிகம் இந்த தெற்காசியாவிலேயே உலகத்திலேயே அதிகமான சம்பளம் கொடுக்கும் ஒரு நிறுவனமாக இலங்கையிலுடைய பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் இருப்பதாகவும் இதற்கு மேலதிகமாக ஊதியம் வழங்குவதற்கு தாங்கள் தயாரில்லை என்றும் யாருக்காவது துணிந்து ஊதியம் வழங்குவதற்கு தயாராக இருந்தால் தோட்டங்களை அவர்களுக்கு ஒப்படைக்க தயாராக இருப்பதாக சொல்லுகின்றார். அவர் ஒரு சவால் விடுகின்றார். ஆகவே ஈரோஸ் ஜனநாயக முன்னணி அந்த சவாலை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றது. ஒரு தோட்டத்தை நாங்கள் விரும்புகின்ற ஒரு தோட்டத்தை 49 வருட குத்தகைக்கு எங்களுக்கு தருவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தால் இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளின் பிரதானி ரொசான் ராஜதுரை அவர்களுடைய சவாலை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கின்றோம். அதற்காக இன்று மலையகத்திலே அந்த மக்களை வைத்து அரசியல் தொழிற்சங்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வசதி படைத்த அரசியல்வாதிகள் தொழிற்சங்கவாதிகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தோட்டங்களை பெற்று தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு 2000 அல்ல 3000 சம்பளம் கொடுக்க முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு அங்கு இருக்கின்ற மக்களுடைய வாக்குகளில் வெற்றி பெற்று இன்று பாராளுமன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் ரொசான் ராஜதுரை அவர்களுடைய சவாலை ஏற்றுக்கொண்டு முன்வர வேண்டும். அதேபோல் இந்த நாட்டிலே மிக மிக மோசமான பிரச்சனைகளும் சமூக மக்கள் ஒடுக்குமுறைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்காக ஒத்த கொள்கை உடையவர்கள் ஒருங்கிணைந்து இந்த மக்களுக்கு எதிரான சக்திகளை எதிரான விடயங்களை தோற்கடிப்பதற்கு ஒன்றிணைய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த வகையில் தான் நாம் எங்களுடைய தமிழ் பேசும் சமூகங்களுடைய பிரச்சனையை சிங்கள மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. எங்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகள் எங்களுடைய நியாயமான போராட்டங்கள் சிங்கள மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே தான் நாம் மக்கள் போராட்ட இயக்கத்துடைய போராட்டங்களுக்கு எங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கின்றோம். அவர்கள் இந்த நாட்டிலே தேசிய ரீதியாக செயற்படுகின்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றார்கள். அந்த அமைப்பிலே சிங்கள சகோதர முற்போக்கு சிந்தனை கொண்ட பல்வேறு செயற்பாட்டாளர்கள் அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் அவர்களோடு இணைந்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு ஊடாக தமிழ் பேசும் சமூகங்களுடைய பிரச்சனையை சிங்கள மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய அந்த பாரிய பொறுப்பை ஈரோஸ் ஜனநாயக முன்னணி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே எதிர்காலத்திலே எங்களுடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வு பற்றி பேசும்போது சிங்கள மக்களுடைய ஆதரவையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த பணியை இந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்திலே வைத்து போராட்ட மக்கள் இயக்கத்திடம் நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோளாக கோரிக்கையாக முன்வைக்கின்றோம். எங்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற அத்தனை சிங்கள மக்கள் மத்தியிலும் அது கிராமப்புற மக்கள் மத்தியிலும் கொண்டு சேர்க்கும் அந்த பணியை இந்த மக்கள் இயக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக மக்கள் நலன் சார்ந்து இந்த இயக்கம் முன்னெடுக்கின்ற போராட்டங்களுக்கு ஈரோஸ் ஜனநாயக முன்னணி தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு சத்தியாகிரக போராட்டத்தை ஒரு நாள் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். இதனுடைய நாங்கள் இந்த தலைப்பில் என்று சொன்னால் அனுர மோடி திருட்டு ஒப்பந்தங்களை கிழித்தறி என்கின்ற தலைப்பிலும் IMF மரணப் பொறியை எதிர்த்துடுவோம் என்கின்ற தலைப்பிலான ஒரு தலைப்பை வைத்து அதை மக்கள் மயப்படுத்தி அந்த விடயங்களை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகின்ற விதமாக நாங்கள் ஒரு நாள் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை இங்கே மேற்கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த கால அரசுகள் நாட்டை விற்று ஊழலால் மலிந்து மக்களை கேஸுக்கும் உணவுக்கும் வரிசைகளில் நிற்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தி ஊழல் நிறைந்த அரசாங்கமாக இருந்தபோதுதான் மக்கள் இதை மாற்றி அமைத்து நமக்கு மக்களுக்கான ஒரு அரசை நாமல் நிறுவ வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலான செயற்பாடுகளை சிந்தித்த போது அந்த சிந்தனையை செயல் வடிவமாக கொண்டு வருவதற்கான ஒரு அறகலைய போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்திய முன்னணி செயற்பாட்டாளர்களுடனுடைய பங்களிப்போடு தான் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை இங்கே செயற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே கடந்த கால அரசுகளில் ஏற்பட்ட வெறுப்பின் அடிப்படையிலும் கடந்த கால அரசுகளில் சரியான வழிநடத்தல்கள் இல்லாத ஒரு அரசு இயந்திரத்தினுடைய செயற்பாட்டையும் எதிர்த்துதான் மக்கள் இந்த புதிய அரசை தெரிந்தெடுத்தார்கள். ஆனால்
மாற்றத்துக்கு உள்ளான அரசு நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தங்களுடைய அதிகாரத்தை அரசுடைய அதிகாரத்தை அவர்கள் கைப்பற்றி கொண்டால் ஏற்கனவே அரசுகளில் எப்படி IMF-ஓடு செய்து கொண்ட ஒப்பந்தங்களை ஒரு வரி தவறேனும் இஞ்சாமல் அந்த வரிகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் செயற்படுத்துவது, அவர்களைப் போன்றே நாட்டினுடைய வளங்களை பிற நாடுகளுக்கு விற்று அல்லது ஒப்பந்தம் என்கின்ற பெயர்களில் அந்த ஒப்பந்தங்கள் கூட மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த முடியாத அல்லது இன்னும் தெரியப்படுத்தாமல் இருக்கின்ற விடயங்கள். ஒப்பந்தங்கள் எத்தனை செய்யப்பட்டது என்பதில் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள நாடுகள் இந்தியா கூறுகின்றது 10 என்று, இலங்கை அரசு கூறுகின்றது 7 என்று. இதற்கு கூட ஒரு முரண்பாடான நிலைப்பாடு தென்படுகிறது. இந்த அடிப்படை இலங்கை முழுக்க ஹம்பாந்தோட்டை முதல் மன்னார் வரை மற்றும் காலிமுகத்திடலிருந்து எல்லா இடங்களுக்கும் பிற நாடுகளுக்கு இந்த அரசுகள் ஒப்பந்தம் என்ற பெயரால் தாரை வார்த்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த செயற்பாட்டை இன்னும் நாங்கள் அனுமதிப்போமாக இருந்தால் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஏனைய நாடுகளுடைய ஏகாதிபத்திய சுரண்டலுக்கும் அவர்களுடைய அடிவருடிகளாக அல்லது அவர்களுடைய ஒரு மாகாணமாக மாறிப்போகின்ற ஒரு அபாயகரமான சூழலுக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுவோம் என்கின்ற அடிப்படையில் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற வகையில் தான் நாங்கள் இந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த போராட்டம் இன்று ஒரு மாவட்டங்கள் தோறும் செயற்பட்டாலும் இந்த போராட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சி மக்களை ஒரு போராட்ட இயக்கமாக எப்படி அறகலைய உருவாகியோ அதே போன்றமான ஒரு உருவாக்கத்தை உருவாக்குவதற்கான செயற்பாட்டையே நாங்கள் பார்க்கின்றோம். பாராளுமன்றத்தில் ஏற்கனவே இருந்த அரசுகள் இன்றைக்கு எதிர்க்கட்சிகளாகவும் இருந்து அதிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சி, மொட்டு கட்சி, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இந்த அரசுகள் எல்லாமே இந்த விடயங்களை எந்த விதத்திலும் அவர்களுக்கு ஏற்ற விதமாக இருக்கின்ற பொழுது எதிர்க்கட்சியாக இருந்து பாராளுமன்றத்திலே குரல் எழுப்பி இதற்கான எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை அவர்கள் ஆற்றப் போவதில்லை. ஆகவே அவர்களை நம்பி இல்லாமல் நாங்கள் மக்கள் ஆக வீதிகளில் இறங்கி நாங்கள் மக்களே எதிர்க்கட்சியாக இந்த விடயங்களை மக்கள் முன் அம்பலப்படுத்தி இந்த அரசுக்கு ஒரு நெருக்குவாரத்தை கொடுத்து எதிர்காலத்தில் இந்தபடியான ரகசிய ஒப்பந்தங்கள் பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற வகையிலான செயற்பாடுகளை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும். இந்த அரசு நாங்கள் இலங்கையர்களாக ஒன்றாக வாழ்வோம் என்று கூறிக்கொண்டாலும் இலங்கையர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களுடைய எந்த செயற்பாடும் இதுவரையில் நடந்ததாக இல்லை. இலங்கையர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் பார்வை இருந்திருக்குமாக இருந்தால் இன்று இத்தனை புதைகுழிகள் தோண்டப்பட்டிருக்காது, இத்தனை காணாமல் போன மக்களின் இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்காது, அவர்களுக்கான போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படாதிருக்கிறார்கள். அதாவது அவர்கள் இளைஞர்களாக வழிநடத்தப்படவில்லை என்பதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த புதைகுழிகள் இன்று நாடெங்கிலும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. செம்மணி புதைகுழி உங்களை பொறுத்தவரையில் எல்லோருக்கும் தெரியும், அங்கே இருந்த ஒரு முக்கியமான இராணுவ முகாமில் தான் இந்த செம்மணி புதைகுழி என்பது இருக்கின்றது. இந்த இராணுவ முகாம் தனித்து வடக்கு மட்டும் இருக்கவில்லை, செம்மணியில் மட்டுமல்ல, கிழக்கிலும் பல்வேறு இடங்களில் இப்படியான பல்வேறு முக்கியமான இராணுவ முகாம்கள் இருந்திருக்கின்றன. அந்த முகாம்கள் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் சோதனைக்குட்படுத்த வேண்டிய தேவைகள் இருக்கின்றன. அவ்வகையிலே தான் கிழக்கு மாகாணத்தில் பல்வேறுபட்ட இராணுவ முகாம்கள் கைமாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. விசேட அதிரடிப்படையே இருந்த முகாம்கள் இப்பொழுது இராணுவ முகாம்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படியாக கைமாற்றப்பட்ட முகாம்கள் பல இந்த பிரதேசங்களிலே கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்றன.